Dear students, tuition student, a very good morning. Lecture number 9. પેલા previous lecture માં નંબર ખોટા બોલાણા ખબર પડી ને, but that was lecture 6, that was lecture 7 and 8. Now today lecture number 9, we continue the topic of median. Understand, in previous lecture, if you can remember, we have done how to find how to find median, and in that case, if you can remember, we have solved one particular example of less than type. Can you remember that? So now today we are doing one example exactly opposite to that in our lecture number 9 today. જે આપણે પહેલા કર્યું હતું ને એનાથી exactly opposite in our lecture number 9. We are ultimately going to find median only, but you will be given a data of how can you define that data. It is called data of the type cumulative frequency of more than type. We have done one example of less than type, if you can remember. Here the data will be given more than type, and we have to think how to find median. Today our target is to do two examples, one of more than type and one of two unknown frequencies. Suppose, ध्यान આપજો અહીંયા બરાબર. Suppose you are given a data, I will not write class. Suppose we are solving first example. You are given data in this way. Two columns are given to you, more than type. There will be written more than, okay, and here will be written cumulative frequency, that is CF. Understood? Suppose you are given in data of cumulative frequency in this way. Suppose more than, I am not putting the symbol, but let me put for you greater than 50, greater than 55, greater than 60. Try to understand it. Greater than 65, greater than 70, greater than, suppose, 75. This is the column of more than, and you are given cumulative frequency 100. Then you are given cumulative frequency 98. Then you are given cumulative frequency 90. Then given 78. Then given 54, and then given 16. Try to understand the given data. આ તમને જે ડેટા આપેલો છે ને, you have to understand this data properly. It is more than type and CF is given. તમે, before I start this example, તમે એક કામ કરો, મેં એક લેસ ધેન ટાઈપ વાળો સમ એ તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખવાડેલો છે. જુઓ, આઈ થિંક લેસ ધેન 140 વાળો કે કંઈક 145, ચેક કરો. એમાં જે વોટ એવર વી હેવ ડન in that less than type of cumulative frequency,
અહીંયા એનાથી એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ તમારે કરવાનું છે. એમાં યાદ છે, યુ વેર thinking of first lower boundary, if you can remember there, and at that time I told you that between the two value there is a gap of 5. તો એમાં I think gap of 5 હતો અને we were thinking of first class. એ તમે વેરીફાઈ કરો. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અહીંયા શું કરવાનું? Here whenever you are given more than type frequency distribution, so the very first thing you have to do, કઈ રીતે બરાબર ધ્યાન આપજો. ફર્સ્ટ રાઇટ ક્લાસ. હું અહીંયા લખું છું, તમારે તો તમારી રીતે નીચે લખવાનું ક્લાસ. આને જ ફર્સ્ટ લોઅર બાઉન્ડ્રી ગણીને ચાલવાનું. અહીંથી પેલો ક્લાસ બનાવી નાખો. રાઈટ 52 55 અહીંથી જ પેલો ક્લાસ બની જાય. બરાબર ધ્યાન આપજો. જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ. મિથ મગજમાં ઉતરે છે ને? અહીંથી જ પેલો ક્લાસ 52 55, ધેન 55 to 60. Try to understand. Then next class પહેલાથી જ શરૂ કરી દેવાનું. 62 65. નેક્સ્ટ ક્લાસ બરાબર ધ્યાન આપજો. શું આવશે રેન? 65 to 70. Next class, can you say Maitri? 70 to 75. હવે છોકરાઓ આમાં એન્ડ નથી કરવાનું. ઇફ યુ કેન રિમેમ્બર ઇન પ્રીવિયસ આપણે પેલી લોઅર બાઉન્ડ્રી થિંકિંગ કરી હતી. અહીંયા અપર બાઉન્ડ્રી વિચારવાનું. ગેપ કેટલો છે 5 નો? તો 70 to 75. તો નેક્સ્ટ કયું આવે બોલો પ્રાર્થના? 75 to 80. યસ, લખી નાખો. 75 to 80. આમાં ધ્યાન આપજો. મોર ધેન ટાઈપ આવે ને એટલે સ્ટાર્ટ અહીંથી જ કરી નાખવાનું. 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75 ને લાસ્ટ ક્લાસ આપણે એડ કરવાનો. એટલે જો મેં છેલ્લી અપર બાઉન્ડ્રી વિચારી. આમાં 5 નો ગેપ છે એટલે 5 ની ક્લાસ હાઈટ છે. પહેલામાં તમને યાદ હોય તો આપણે ફર્સ્ટ જે ક્લાસ બનાવ્યો ને એમાં લોઅર બાઉન્ડ્રીનું થિંકિંગ કરેલું હતું. ઇફ યુ કેન રિમેમ્બર ધેટ. અન્ડરસ્ટુડ? ક્લાસ મળી ગયા? Any doubt in making class? Whenever you are given more than type cumulative frequency distribution, આ એક પોઈન્ટ ઉપર ધ્યાન આપો. આ અહીંથી જ ક્લાસ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ. યશવી 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75. નેક્સ્ટ ક્લાસ એડ કરો 75 to 80. Now let us make frequency. I am not writing full word, only F is sufficient. How to find frequency? Again contrast to the previous example of less than type. Can you remember what you have done in less than type? First CF તમે એમનેમ લખતા હતા, પછી સબટ્રેક્ટ કરતા હતા. આમાં ઊંધું કરવાનું. ડાયરેક્ટ સબટ્રેક્શન સ્ટાર્ટ જ કરી દો. 100 minus 98, that is 2. પહેલાથી જ સબટ્રેક્શન સ્ટાર્ટ. 98 minus 90, that is 8. 90 minus 78, 90 માંથી 78 માઇનસ કરો 12. 78 minus 54,
8માંથી 4 એટલે 4 અને 2 24 બરાબર ધ્યાન આપજો 54 માઇનસ 16 14 માંથી 6 એટલે 8 અને અહીંયા 4 માંથી 1 એટલે 3 સમજાણું શું કર્યું આપણે આ બબેને માઇનસ કરતા ગયા વી જસ્ટ સબટ્રેક્ટેડ ધ ફ્રીક્વન્સીઝ વી સબટ્રેક્ટેડ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સીઝ અને હવે શું કરવાનું લાસ્ટ જે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી છે ને એ એમને એમ મૂકી દેવાની બરાબર ધ્યાન આપો લાસ્ટ એમને મૂકી જ દેવાની અન્ડરસ્ટુડ બેઝિક એક મગજમાં રાખો તમે આવું કરો પછી આપણે જે કર્યું એ કરેક્ટ છે કે નહીં ખબર કેમ પડે અન્ડરસ્ટેન્ડ તો જો આનું ટોટલ જે છે ને એ પાછું 100 થઈ જવું જોઈએ તમે બધાનું ટોટલ કરો ને તો 100 આવી જ જાય ધીસ ઇઝ ધ ટેલીમાર્ક આફ્ટર યુ જનરેટ ધ ફ્રીક્વન્સી અને ઇફ યુ ટોટલ ઇટ તો એ 100 જ આવે અન્ડરસ્ટેન્ડ અહીંથી જો 8 પ્લસ 6 14 પ્લસ 4 18 19 20 20 plus 2 22 plus 8 30 understand 0 3 3 4 5 6 7 8 9 10 100 આવી ગયું n equal to 100 this is the clue point understand કઈ રીતે ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાની સબટ્રેક્ટ કરતા જાઓ અને છેલ્લી CF એમને મૂકી દેવાની ચાલો લેટ અસ ડુ ધ માર્કિંગ એઝ યુ નો અહીંયા લખું છું તમે નીચે લખી શકો n equal to 100 even હોય કે ઓડ ફોર્મ્યુલા તો એક જ છે કઈ n by tooth OBS 100/2 એટલે શું આવશે બોલો 50th ઓબ્ઝર્વેશન ક્યાં પહેલી વસ્તુ 50th ઓબ્ઝર્વેશન એટલે આપણે પાછું CF ફાઇન્ડ કરવાનું તો રહી જ ગયું ને ફરીથી ગોતવી પડશે ને અહીંયા ચાલો અહીંયા કઈ વાત અહીંયા આપણે બનાવી નાખીએ CF આ 2 plus 8 10 10 plus 12 22 22 plus 24 કેટલા થશે 46 46 plus 38 8 plus 6 4 અને 1 84 plus 16 કેટલું થશે 100 એ તો મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આ બધું અંદર જ રમવાનું છે આ 100 બધું ટેલી થવા જ માંડે ક્યાં છે 50th ઓબ્ઝર્વેશન શેમાં આવશે બોલો આ ક્લાસ ફ્રીક્વન્સી પછી આપણે CF ફરીથી ફાઇન્ડ કરી ક્યાં આવશે 50th ઓબ્ઝર્વેશન આમાં આવશે ને ચાલો આ બની ગઈ ફ્રીક્વન્સી F આ બની ગયો મીડિયન ક્લાસ આ બની ગયું L મળી ગયું F મળી ગયું ને ઉપર જે છે એ મળી ગઈ CF ચાલો માર્કિંગ તો મળી ગયા બધા અન્ડરસ્ટેન્ડ now it's quite simple I am just erasing it for solving the sum okay let us write the formula first formula as you know m equal to L plus n/2 minus CF upon F into class height that is H L એટલે 70 n કેટલું છે n is 100/2 ડાયરેક્ટ લખી શકીએ ને 50 માઇનસ CF કેટલું છે 46 F કેટલું છે 38 અને ક્લાસ હાઇટ ઓલરેડી કેટલી છે 5 ની તમને ખબર જ છે આ 70 50 minus 46 એટલે 4 upon 38 into 5 કરો કેન્સલેશન 2 2 જા 2 19 જાય એનાથી વધારે તો નહીં જ થાય 70 પ્લસ હવે કાંઈ કેન્સલેશન નથી 2 5 જા 10 upon 19 LCM તો લેવાની આપણે ના જ પાડીએ 100 ને 10 થી ડિવાઈડ કરો
10 અને 19 થી ડિવાઈડ કરો તો શું આવે 0 પોઈન્ટ એટલે એક 0 લેશો 100 19 5 જા 95 5 લેફ્ટ એક 0 લઈ લો 50 92 જા બસ જો 2 પોઈન્ટ સુધી તો બહુ થઈ ગયું 70.52 આ તમારો આન્સર આવી ગયો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ મોર ધેન ટાઈપ સમ કેન બી સોલ્વ. મોર ધેન ટાઈપ મગજમાં ઉતરી ગયું ને. અન્ડરસ્ટેન્ડ? શું કર્યું? ક્લાસ બનાવવાનો, છેલ્લો ક્લાસ એક એડ કરવાનો, છેલ્લી અપર બાઉન્ડ્રી પહેલાંથી જ સબટ્રેક્ટ કરતા જાઓ, છેલ્લી એમને એમ, પછી તો CF, બાકીનું તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું તે જ પ્રમાણે છે બધું. અહીંયા કોઈ મિસ્ટેક થવી જોઈએ નહીં. તો આ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો, મોર ધેન ટાઈપ. ચાલો લખાઈ ગયું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. Let us take another example of two unknown frequencies. મીડિયનમાં ક્યારેય સિંગલ અનનોન ફ્રીક્વન્સીના એક્ઝામ્પલ રેર જ આવશે, ડબલ અનનોન ફ્રીક્વન્સીસ આવશે. અને whenever there is example of double unknown frequencies, you will be given median as well as total number of observation. આ બે વસ્તુ તમને આપેલી જ હશે. આપણે એક સમ લઈએ. ચાલો લખતા જાઓ. આમાં પહેલા મીડિયન મેન્શન કરી દો. મીડિયન ઇઝ ગિવન 32 અને n ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન આર ગિવન 100. ક્લાસ મારી સાથે લખતા જજો. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. These are class frequencies. You are given 10, then you are given unknown frequency F1, then 25, then 30, F2, and you are also given 10. Okay. How can we solve such type of example? So very first thing, let us make the column of CF. એ તો પહેલા કરી જ નાખવાનું. આ 10 plus F1 એમને એમ જ લખી નાખવાનું. 10 plus F1. હવે 10 plus F1 plus 25 એટલે 25 આમાં એડ થાય ને. 35 plus F1. હવે 35 પ્લસ F1 પ્લસ 30 એટલે 30 આમાં એડ થશે. કેટલા થશે? 65 પ્લસ F1. F2 આમાં એડ એટલે 65 પ્લસ F1 પ્લસ F2. 10 આમાં એડ એટલે 75 પ્લસ F1 પ્લસ F2. આ મળી ગયું આપણને સિગ્મા Fi, that is n. લખી નાખો 75 પ્લસ F1 પ્લસ F2. ઓકે. હવે જુઓ, આ સમ છે જેમ આપણે મોડમાં અને મીનમાં કર્યું એમ અનનોન ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાનો. તો આમાં પેલું n/2 વાળી ફોર્મ્યુલા નહીં લેવાની. મીડિયન ક્લાસ નક્કી કરવા, મીડિયનને ટાર્ગેટ કરવાનો. વોટ ઇઝ મીડિયન? 32. તો આમાં ક્લાસમાં 32 ક્યાં આવે? અહીંયા આવે. લો, મીડિયન ક્લાસ ઇઝ ફાઇનલાઇઝડ. તરત જ મીડિયનની વેલ્યુ ઉપરથી મીડિયન ક્લાસ નક્કી થઈ ગયો. મીડિયન ક્લાસ એટલે યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ L, યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ F, અને CF કઈ લેવાની? નોટ ધેટ, પ્રિસીડિંગ. લ્યો 35 પ્લસ F1, CF મળી ગઈ. મીડિયન 32 એટલે 30 to 40 ટાર્ગેટ કરો. મીડિયન ક્લાસ યુ ગોટ, frequency of median class you got, CF you got. Well, now quite simple example. M equal to, before I move, is it clear? Class were given, frequencies were given. As per the routine protocol, CF 10, 10 plus F1, 25 plus 10, 35 plus F1, 30 plus 35, 60 plus F1, 65 plus F1 plus F2, 75 plus F1 plus F2. How to decide the median class from the value of median? 32. 32 ક્યાં આવે? 32 40 માં 30 F અને 35 plus F1. Let us write the formula. L plus
n upon 2 minus CF upon F into H class height. Median is given. Calculation માં બરાબર ધ્યાન આપજો. 32 equal to L that is 30 n upon 2. n કેટલું આપેલું છે અહીંયા બોલો 100. તો 100 upon 2 ડાયરેક્ટ લખી શકો ને 50 માઇનસ CF જુઓ અહીંયા CF લખો ને ત્યારે બ્રેકેટ કરીને લખવાની હેબિટ પાડો. 35 પ્લસ F1 અપોન F કેટલી છે 30 અને ક્લાસ હાઇટ એ તો 10 છે જ, ખબર જ છે તમને. આઈ 0 to 10 એ ઓલરેડી. ચાલો નેક્સ્ટ સ્ટેપ. મારી સાથે આને આમ હું ટ્રાન્સફર કરીશ. ડાયરેક્ટ લખી શકું ને 32 માઇનસ 30 શું લખી નાખું બોલો 2. એટલું તો ક્લિયર થાય ને. અહીંયા જો હું બ્રેકેટ ખોલી નાખું છું એટલે 50 એટલે અંદરનો બ્રેકેટ માઇનસ 35 માઇનસ F1 upon 30 into 10. ચલો 10 થી આ ઉડાડી દો 3 જા એટલે 2 ઇક્વલ ટુ કરો માઇનસ 50 માઇનસ 35 એટલે 15 માઇનસ F1 upon 3. અંડરસ્ટુડ. કરો અહીંયા ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય 6 ઇક્વલ ટુ 15 માઇનસ F1. F1 આ બાજુ આ પેલી બાજુ તો ગમે એમ કરો. 15 માઇનસ 6 એટલે F1 ઇક્વલ ટુ શું આવી ગયું બોલો 9. પહેલાં આ જોઈ લો પછી આપણે F2 ગોતી નાખીએ. કંઈ નથી, મીડિયનની ફોર્મ્યુલા, વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ, ટ્રાન્સફરમાં ધ્યાન આપો. આ ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. અહીંયા ખાસ જોજો મેં બ્રેકેટ કરીને લખ્યું, ધેન આઈ ઓપન ધ બ્રેકેટ. પછી તો સમ બિલકુલ ઇઝી જ તમારા માટે. F1 મળી ગયું. હવે F2 કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું ચાલો અહીં સુધી પહેલાં ક્લિયર થઈ ગયું. હેવ યુ નોટેડ ડાઉન ધીસ પરફેક્ટલી? લખી લીધું બધું? ઓકે. તો F1 ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ. નાઉ લેટ અસ ફાઇન્ડ F2. હું આ ઇરેસ એટલે આટલું કરું છું ખાલી, બાકી કાંઈ જરૂર નથી. તમે તમારે શાંતિથી લખી લો. હવે ખાલી પછી ધ્યાન અહીંયા ઉપર આપજો જે હું લખું છું ને એમાં. કદાચ અહીંથી બાકી હોય તો નિરાતે લખો તમે, પછી અહીંયા ધ્યાન આપજો. આપણે n શું મળ્યું એવું લખું છું 75 પ્લસ F1 પ્લસ F2. આ લખી લો પછી આ જોજો. n ની વેલ્યુ તો આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ ને 100. 75 F1 I just found out 9 plus F2 100 equal to 75 plus 9 84 plus F2 करो ट्रांसफर 100 minus 84 equal to F2 16 equal to F2 લે મળી ગયું. F1 પણ મળી ગયું. આ કરીને પછી આ કરો કે F2 પણ મળી ગયું. તો both the unknown frequency quite easily you are able to find it. Understood? કાંઈ છે નહીં સમમાં, ખાલી ધ્યાન આપો. ક્લાસ અને ફ્રીક્વન્સી આપેલી હોય એટલે CF ગોતી નાખવાની. પહેલાં CFમાં કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ન થાય, બરાબર ધ્યાન આપજો. આફ્ટર ફાઇન્ડિંગ CF ડાયરેક્ટ પછી માર્કિંગમાં શું મેં સમજાવ્યું, મીડિયન ઇઝ ગિવન 32 એટલે મીડિયન ક્લાસ ફ્રીક્વન્સી CF તો એમને નક્કી થઈ જાય. પછી એક બે સ્ટેપ ખાલી મેં ઇરેઝ કર્યા, બાકી તમને ખબર જ છે. પેલું 32 માઇનસ 30 એટલે 2 થઈ જાય. અને અહીંયાના કેલ્ક્યુલેશન તો બહુ ઇઝી, ગમે એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ સમ આવે કેલ્ક્યુલેશન પ્રોસેસ રિમેન્સ ધ સેમ, એમાં કોઈ વેરિએશન નથી કરવાનું. ઇટ વિલ રિમેઇન ધ સેમ ઇટ ઇઝ. અહીંયા પછી ધ્યાન આપજો. n ઇક્વલ ટુ 75 પ્લસ F1 પ્લસ F2 n 175 F1 ની વેલ્યુ મૂકી દો ને F2 મળી જાય. તો ધીસ વે યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ ડબલ અનનોન ફ્રીક્વન્સીઝ. ઓકે, સો our target in today's lecture was to cover two types of example. One, that of median of more than type. Whenever you are given a more than type of cumulative frequency distribution, how to find median, એ આપણું પહેલું ટાર્ગેટ હતું. એ આપણે કર્યું. અને બીજું આપણું ટાર્ગેટ હતું how to find double unknown frequency when median is given.
In median, mostly single unknown frequency they don't ask. Most probably single unknown frequency લગભગ રેરલી જ આવે છે. મોસ્ટલી ડબલ અનનોન ફ્રીક્વન્સીના એક્ઝામ્પલ વધારે છે. આફ્ટર ટુડેઝ લેક્ચર આઈ એમ સેન્ડિંગ યુ પીડીએફ ઓફ લાસ્ટ 3 lectures ઓફ મીડિયન. યાદ છે ને, લેક્ચર નંબર 7, 8 and 9. 7માં મીડિયન ઓફ ગ્રુપ ડેટા, પછી median of classified data and less than type, today more than type, as well as finding to unknown frequency when median is given. I will send a PDF, understand, consisting of almost 10 example every type. So please complete it and send to me. Okay, thank you very much from Bharat sir.